남녀노소 대한민국 국민 여러분, 집중해 주세요. 정말 중요한 문제입니다. 이성애자가 들어가고 이사회에서 하죠. 그런데 사람마다 내가 남자로 지정됐는데 나는 내가 느끼는 여자한테 안 와. 이렇게 생각하는 사람도 있을 수 있겠죠. 의사가 정해주고에 대해서도 내가 선택할 수도 있다는 생각까지 이르게 된 거예요. 자기가 인식하는 성이 다르게 할 수 있어요. 우리를 억압하는 것 중에 가장 커다란 게 젠더박스의 제일 큰 문제는 사람을 두 종류로 나눈다는 거. 우리는 되게 다양한데 둘로만 나눈다는 거라는 이야기를 하고 싶었어요. 마음도 불편하고 생각도 많아지고 그랬던 것 같아요. 학교라는 게 믿을 수 있고 그냥 올바른 교육을 받아야 하는 공간인데 그런 교육을 한다는 것 자체가 좀 슬프죠. 선생님들이 좀 막아줄 수는 없었을까 하는 생각도 없지 않아요. 클로이는 13살에 남성 호르몬 치료를 시작해서 그해 폐경이 됐습니다. It didn't help me to understand that there was nothing wrong with the way that I was made. I was wrong. My name is Chloe, and I'm still a woman. 안녕하세요. 성교육 보작입니다. 요즘 전 세계적으로 성교육이 정말 난리도 아닙니다. 우리나라도 예외가 아니죠. 그래서 오늘 조금 조심스럽지만 피하지 않고 꼭 이 이야기를 하려고 이 주제를 정리하고 있었습니다. 그리고 오늘이 그날이네요. 남녀와 젠더, 이건 혐오의 이야기가 아닙니다. 이건 과학의 이야기예요, 사실. 최근 미국의 한 육아 매체에 이런 기사가 실렸습니다. 아이들이 자신의 성별을 고양이, 나무, 별, 우주처럼 느낀다는 이야기. 이걸 젠더라고 부릅니다. 근데 이 글은 개인 블로그가 아니라 미국에서 매달 수백만 명의 부모가 읽는 대표적인 육아 미디어에서 나온 기사예요. 그리고 이 매체의 주 독자는 25세에서 34세, 막 아이를 낳았거나 임신 중이거나 0에서 6세 아이를 키우며 아이의 첫 세계관을 만드는 부모들입니다. 그 기사에서 부모에게 이렇게 말합니다. 아이에게 이렇게 물어보세요. 내가 너를 뭐라고 불러주면 좋을까? 너의 전체성을 존중하고 싶어. 말은 참 아름답죠. 이 말은 성별이 더 이상 몸이 아니라 느낌과 이미지가 될 수 있다는 세계관을 부모에게 가르치고 있는 겁니다. 그리고 그 부모에게서 아이들이 배우겠죠. 그리고 또 학교에서도 같은 것을 가르치고 있습니다. 에린 변호사는 성 정체성으로 혼란을 겪었던 딸을 둔 엄마입니다. 딸에게 혼란의 원인을 제공한 것은 학교라고 주장합니다. 그녀가 왜 이런 주장을 하게 된 것일까요? Through first and foremost her school. The sex education curriculum, she had an hour all about gender. These children were 11 years old, very impressionable, and they were taught that the doctors could have been wrong, that they could have been born in the wrong body, and that you can actually change sex. The power of that suggestion, of that one class, caused my daughter and her 4 other friends to all take on a different identity. 100% of them came home to my house after that class and said they were lesbian, bisexual, non-binary, polyamorous, or pansexual. And so that was the power of a 1-hour class at school, is all these girls said that they were something else because it was cool and unique and different. A game almost. So my daughter took on a transgender identity when she was going into 9th grade, so she was just 13. 너무 심각한 일입니다, 여러분. 그런데 이건 갑자기 생긴 이상한 현상이 아닙니다. 성별은 몸이 아니라 느낌이라는 관점, 생각이라는 관점, 너의 정체성은 네가 정한다는 이 교육, 이게 바로 포괄적 성교육, 젠더 이론의 핵심입니다. 그리고 이 관점이 아이들에게 들어갑니다. 그리고 마지막에는 차별금지법이라는 이름으로 이 세계관이 거부할 수 없는 법적 기준이 됩니다. 교육이 생각을 만들고 법은 그 생각을 의무로 만듭니다. 그리고 이 의무로 인해 어떤 일들이 일어나고 있는지, 말도 안 되는 상황들이 일어나고 있는지 우리가 함께 꼭 봐야 하겠습니다. 클로이는 부모님 몰래 성별 상담사와의 상담을 통해 사회적 성전환을 시작했고 그 후 의료 성전환까지 받았습니다. My mom and dad were never really allowed to partake or just be there. They went on to tell them, well, they start talking about the suicide statistics, saying it's roughly about 40 to 50% in this population of people. And they said, if you deny her this treatment, if you don't allow her
to undergo this as she wants to. They basically gave them the ultimatum of having to choose between having a suicidal and very likely dead daughter or a living, thriving, happy transgender son. 클로이는 13살에 남성 호르몬 치료를 시작해서 그해 폐경이 됐습니다. I felt like I was a lot more prone to getting angry and upset and depressed. It started to get to the point that a lot of my interpersonal relationships with my friends, with my family were being affected by it, and I started to withdraw from the world around me. 우울증으로 인해 클로이는 고등학교 2학년 15살의 어린 나이에 유방절제라는 큰 수술을 받았습니다. 행복해지길 원해서 레오의 삶을 선택했지만 곧 자신의 선택을 후회했습니다. It absolutely was abuse. That they didn't push back, that they weren't being the adults in the room, putting their foot down and saying no. They didn't just wait it out. They didn't give me any other option. They didn't help me to understand that there was nothing wrong with the way that I was made. I was wrong. My name is Chloe, and I'm still a woman. 클로이는 유방절제 수술 후 자신이 여자이길 원한다는 것을 깨달았습니다. 그래서 수술 후 1년도 되지 않아 16세에 탈성전환을 어렵게 결정했고 현재는 미성년자 성전환 반대 운동에 앞장서고 있습니다. 어떠신가요? 정말 충격적이지 않나요? 미성년자인 아이를 보호해야 할 부모와 분리시키고 있어요. 그리고 미성년인 아이들에게 젠더라는 이름으로 너는 다른 성일 수 있다라고 이야기하고 있습니다. 여러분들 깊이 한번 보시면 정말 깜짝 놀랄 일들이 많습니다. 여기서 한 가지 정말 정확하게 짚고 넘어갈게요. 생물학적 성별에 대해서 명확하게 알아야 우리가 가스라이팅을 당하지 않습니다. 전 세계적인 가스라이팅이라고 생각을 합니다. 성염색체 어디에 있을까요? 생물학적 성은 정해져 있어. 남자는 남자고 여자는 여자야. 이렇게 가볍게 그냥 알고 있다 보니까 우리가 이런 젠더라는 개념에 명확하게 대응하지 못하는 것 같습니다. 남자는 XY, 여자는 XX야. 그래. 거기까지 우리가 알고 있는 거죠. 근데 이 성염색체는 우리 몸 어디에 있을까요? 저도 이걸 정확히 몰랐거든요. 여러분들 알았나요? 우리 몸에는 37조 개의 세포가 있어요. 그 세포 안에는 하나하나에 핵이 들어있어요. 머리카락 한 올, 코털 하나, 우리 피부 한 조각, 뼈, 이빨, 모든 곳에 그 37조 개의 세포 안에 있는 핵 안에 남자는 XY, 여자는 XX라고 다 써져 있다고요. 이걸 수술로, 호르몬으로 바꿀 수 있을까요? 절대 바뀔 수 없죠. 그런데 왜 바뀔 수 없는 걸 마치 바꿀 수 있는 것처럼 아이들에게 말할까요? 생물학적 성별은 바뀌지 않는 절대적인 과학적인 사실입니다. 그런데 마치 생각과 느낌, 상상, 객관적인 사실, 과학과는 무관한 젠더가 성별에 포함된 것처럼 이야기를 합니다. 성별 안에는 남자, 여자도 있고 70가지 젠더가 있어. 아니에요. 포함 관계가 완전히 달라요. 생물학적 성은 남자, 여자 끝! 없어요. 남자, 여자 끝. 더 이상은 없습니다. 우리가 갖고 있는 세포, 모든 세포에 써져 있는 남자, 여자라는 그 표식은 절대 바뀔 수가 없어요. 그런데 과학적 사실을 보다 보니까 또 재밌는 이야기 하나 있더라고요. 여러분들, 우리 몸에서 핵이 없는 세포가 뭘까요? 혈액세포라고 합니다. 성숙한 적혈구만이 핵을 가지고 있지 않습니다. 우리 몸을 더 자유롭게 쉽게 돌아다니고 빨리빨리 순환을 하기 위해서 이 혈액세포는 핵을 없앴대요. 그런데 혈액이 되기 아주 전에 모혈세포 안에는 여전히 핵이 존재한대요. 그렇다면 성별에는 여러 가지가 있다면 우리가 뭐 혈액인가요? 아, 혈액은 성별이 없기 때문에 우린 뭐든 될 수 있어. 혈액을 뽑아서 이걸 나라고 말할 수 있나요? 나라고 말할 수 있는 건 나의 전체적인, 나의 모든 것이 합쳐져야 나라는 존재가 존재할 수 있어요. 그리고 그 안에, 나의 모든 존재 안에 머리카락 하나, 눈썹 하나, 코털 하나, 피부 하나, 혀, 침, 모든 곳에 그 핵 안에 남자는 남자, 여자는 여자라고 XXXY라고 써져 있다고요. 우리가 죽어 없어져도 그 뼈 안에, 치아 안에 XXXY가 써져 있다고요. 절대 바뀌지 않는 거예요. 근데 그게 마치 바뀌는 것처럼 우리를 가스라이팅 하고 있어요. 이게 말이 되나요? 세계적인 가스라이팅. 여러분들, 우리가 가스라이팅 당하고 있었다는 걸 충격적으로 받아들여야 돼요.
그리고 그 안에서 가장 약자인 아이들이 피해를 보고 있습니다. 교육의 이슈가 동성애와 젠더에 집중되고 있어 학부모들은 걱정입니다. 남자 둘이서 지금 그런 옷을 입고 있는 것이 아이들에게 친숙하게끔 만드는 거죠. 뭐 주니어하이 학교 같은데 눈에 띄게 디스플레이된 책은 다 동성애 관한 책이에요, 완전히. 정말 어린애들, 프리스쿨 아이들한테 가르치는 거거든요. Free to be. 너가 정말 자유롭게 너 자신을 선택해라. 자, 여기도 she 그러면서 슬쩍 집어넣죠. 여기 보면 they라고 되어 있잖아요. 내 안에 많은 성들이 살기 때문에 they라고 불러야 된다. 영어 문법 지금 망가지는 거예요. tree도 있어요, tree. 진짜 나무. 나는 나무다. 제3의 성, 난 나무다. the도 있고 이런 20대 이런 백인들이 자기는 개라고 이 입마개를 쓰고 막 짖는 거예요, 길에서. 자기는 개라고. 그런 식의 이 커밍아웃을 이런 책들을 읽으면 아이들이 할 수 있을 것 아니에요. 저도 아이들을 키우고 있어요. 6살짜리 둘째 아들이 있는데 어느 날 이렇게 말하는 거야. 엄마, 나는 여자로 태어나고 싶었어. 그런데 그건 정체성의 혼란이 아니에요. 아이의 상상력일 수도 있고요. 그냥 그때그때 느끼는 생각, 감정일 수 있어요. 우리도 가끔 내가 남자로 태어났으면 어땠을까? 잘할 수 있었을 것 같은데. 여자랑 진짜 잘 좋은 부부, 좋은 가정을 만들 수 있을 것 같은데. 뭐 이런 생각도 해보고요. 그런데 만약에 이런 젠더 교육이 있다면 이 어린아이에게 나 여자로 태어나고 싶었어 라고 말했는데 젠더 교육을 한다면 어떻게 될까요? 그런 일들이 실제로 일어나고 있어요. 지금 제 둘째는 뭐 또 이래요. 남자로 태어나서 정말 다행이야 엄마. 또 이렇게 얘기하기도 합니다. 이렇게 수시로 바뀌는 아이들을 그 아이들에게 말도 안 되는 가스라이팅으로 너의 성은 남자도 아니고 여자도 아닐 수도 있어. 이게 말이 되나요? 아이들은 원래 이렇게 생각이 변하면서 성장을 합니다. 어른들마저도 그렇잖아요. 그런데 문제는 그 상상의 순간을 정체성이라고 이야기할 때 너무 큰 문제가 생기죠. 사회적 성, 젠더라는 개념 자체는 처음에 생길 때 문제가 아닙니다. 근데 문제는 이 사실 아닌 생각을, 이건 생각이에요? 이 생각을 아이들에게 마치 절대적인 기준처럼 강요하는 겁니다. 성별은 선택의 영역이 아닙니다. 우리가 하늘을 하늘이라고 부르고 바다를 바다로 부르기로 했어요. 근데 아니야, 오늘부터 하늘은 바다야. 바다는 하늘이야. 그렇다고 진짜 그렇게 되나요? 이름을 바꾼다고 본질이 바뀌나요? 그 아이가 나는 고양이 젠더야. 난 강아지 젠더야. 오늘 내가 나무야. 그렇다고 그 아이가 남자이고 여자인 게 바뀌나요? 나는 양성애자야. 그렇다고 남자이고 여자인 게 바뀌나요? 성별은 절대 바뀌지 않아요. 여러분들 be myself, be yourself. 너 자신이 되라. 라는 말 되게 멋지고 정말 당연한 말인데 요즘 많이 쓰는 말이잖아. 진정한 너 자신을 찾으라는 말. 그런데 그게 굉장히 잘못 꼬여 있어요. 이 말을 하면서 정작 나 자신을 부정하는 거죠. 내 본래의 모습을 부정하는 거죠. 젠더라는 개념에 있어서 너 자신이 되라. 네가 생각하는 네가 진짜야 라고 말한다면 내가 갖고 있는 몸, 바꿀 수 없는 사실, 이 몸을 부정하게 만들잖아요. 나의 몸, 이 몸이 가진 진실을 부정하게 만드는 사회. 이게 자유일까요? 아니면 혼란일까요? 성별은 남녀뿐이야 라고 사실을 말하면 혐오라고 하고 차별이라고 합니다. 그 결과는 어디로 갈까요? 가장 약한 존재, 아이들이 무너지고 있습니다. 현실입니다. 젠더 교육을 먼저 시행한 서구 사회는 이미 그 대가를 치르고 있어요. 유치원 연령의 아이들에게 너는 의사 선생님 말한 성별이 아닐 수도 있어 라고 가르칩니다. 아이의 일시적인 불편함과 혼란을 젠더 불쾌감이란 이름으로 규정합니다. 그리고 그 다음 단계는 뭘까요? 사춘기 차단제, 교차 호르몬, 그리고 되돌릴 수 없는 수술, 이런 일들이 일어나고 있습니다. 이건 가설이 아닙니다. 이미 서구에서는 미성년자에게 이러한 의료 개입이 현실로 이루어지고 있습니다. 그리고 그 결과는 결코 가볍지 않습니다. 여러 국가의 자료에서 성별 전환 의료를 경험한 청소년 집단은 일반 청소년에 비해 자살 시도율이 압도적으로 높게 나타납니다. 그리고 이건 소수의 사례가 아닙니다. 그래서 너무 가슴이 아프고요. 하나의 패턴으로 나타나고 있어요. 아이에게 너의 몸은 틀릴 수 있다. 네가 느끼는 불편함은 네 성별이 잘못됐기 때문이다. 이렇게 가르친 사회가 아이를 더 안전하고 자유롭게 만들었을까요? 아니요. 더 불안하게 만들었습니다. 더 취약하게 만들었어요. 그리고 더 많은 아이들이 자기 몸을 미워하게 만들었습니다. 이건 자유의 확장이 아니에요. 정체성의 해체입니다. 아이에게 필요한 것은 무한한 선택지가 아니라 너는 네 몸 그대로 괜찮아 라는 확실한 기준을 주는 것입니다. 너는 이번에 남자로 태어났고 넌 여자로 태어났어. 네가 가진 모습 그대로 가장 멋진 모습으로 살아가면 돼. 이 기준이 사라질 때 아이들은 흔들립니다. 넌 이것도 되고 저것도 될 수 있어. 물론 우리가 커서 어떤 꿈을 향해 달려갈 때 이 일도 하고 저 일도 하고 할 수 있어. 이런 말과는 전혀 다른 문제예요.
정체성에 관한 문제입니다. 이 기준이 사라질 때 아이들은 흔들립니다. 그리고 흔들린 아이에게 네가 다시 설 방법은 네 몸을 바꾸는 것이다 라고 말하는 사회는 아이를 보호하는 사회가 절대 아닙니다. 지금 차별금지법을 옹호하고 UN, 유네스코 기준의 포괄적 성교육을 통해서 젠더 교육을 지지하는 많은 분들, 스스로를 차별을 없애는 정의로운 사람이라고 생각하고 있으실 겁니다. 그 마음 자체를 저는 의심하지 않습니다. 하지만 혹시 그 과정에서 있는 그대로의 나라는 가장 소중한 진실을 스스로 부정하도록 교육받고 설득당해 온 것은 아닐까요? 우리는 모두 누군가의 악의가 아니라 좋은 일이라는 이름으로 생각을 주입받을 수 있습니다. 그리고 그 결과가 가장 연약한 존재, 아이들의 몸과 정체성까지 흔들어 놓고 있다면 우리는 한 번쯤 멈춰서서 물어야 합니다. 이게 정말 자유일까? 아니면 끝없는 혼란일까? 저는 싸우고 싶어서 이야기하는 게 아닙니다. 누군가를 미워하자는 이야기도 절대 아닙니다. 내가 지금 가진 생각과 다르다고 타인이 나를 공격한다는 생각을 하지 않았으면 좋겠습니다. 공격적으로 이야기하는 사람들도 분명히 있을 거예요. 하지만 내가 더 나은 삶을 살고 내가 더 건강하고 멋진 나로 살려면 그런 사람들의 말까지도 내가 스스로 판단하고 나에게 도움이 되고 정말 맞는 이야기인가 깊게 생각할 수 있어야 된다고 생각합니다. 저는 아이들에게 이 말만은 꼭 해주고 싶습니다. 제 자신에게도 항상 하는 이야기예요. 여러 가지 어려움들이 있을 때, 내가 바꿀 수 없는 상황들이 있을 때 나는 이번 생에 내가 지금 가진 세팅, 이 모습 그대로 오케이, 좋아, 이건 바뀔 수 없는 거야. 이 모습 그대로 최고의 멋진 모습의 내가 되어서 살아보는 거야. 나 자신을 인정하고 최고의 내가 돼서 살아보는 것, 그거면 된다고 생각합니다. 우리는 우리 자신이 되었으면 좋겠습니다. 남자는 남자로, 여자는 여자로 정체성을 확고히 한 뒤에 이 삶을 내가 가진 모습을 가지고 어떻게 하면 멋지게 살아갈 건가? 우리가 그 고민을 할 수 있었으면 좋겠습니다. 70가지 젠더 안에서 내가 뭘까라는 고민이 아니라 진짜 과학적인 진실을 기반으로 나의 성 정체성을 그 뿌리를 강하게 갖고 내가 남자로서 여자로서 가장 멋진 모습으로 살아갈 수 있다면 그리고 우리가 그 안에서 남녀가 정말 서로가 가지지 않은 멋진 부분을 인정하고 서로 돕고 이해한다면 더 멋진 삶을 살 수 있겠죠? 자, 부모님들 이건 정치 이야기가 아닙니다. 이념 싸움도 아닙니다. 아이의 뿌리에 대한 이야기입니다. 우리의 뿌리에 대한 이야기입니다. 남녀와 젠더, 이건 절대 혐오나 차별이 아니라 과학적인 진실에 대한 이야기입니다. 우리 앞으로 이 잘못된 교육과 생각들을 아이들을 위해서 서서히 고쳐나가야 된다고 생각합니다. 서서히가 아니라 이건 순간에도 바뀔 수 있다고 생각해요. 아이들을 위해 가는 그 길 위에 제가 엄마로서 또 여러분들의 멘토로서 또 친구로서 함께 하겠습니다. 성교육 보자기였습니다. 감사합니다.